ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, мухлисони варзиш ва хусусан футбол. Инак иди ҳақиқии футбол дар сарзамини мо шумо фаро расид ва бори аввал дар таърих ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ мавсум ба кафа оғоз меёбад ва дар тоҷикистон дар гурӯҳи б дастаҳои мунтахаби тоҷикистон, эрон, афғонистон ва ҳиндустон бо ҳам рақобат мекунанд. хуш омадед ба барномаи тобозӣ ва имрӯз мо дар ин барнома дар ҳамин бора ҳарф мезанем. аллакай як бозӣ дар гурӯҳи б ба поён расид. дастаи мунтахаби эрон тавонист ки афғонистонро бо ҳисоби 3-1 шикаст диҳад ва дар студия бо ман Шӯҳрат Ҷаббору фузур доранд, коршиноси футбол, нафаре ки солҳои зиёд дар ради дастаи мунтахаби тоҷикистон бозӣ карданд ва мо дар бораи бозии навбатие ки ҳоло интизораш ҳастем ва ин бозӣ каме дертар шурӯъ мешавад, дастаи мунтахаби тоҷикистон дар баробари дастаи мунтахаби ҳиндустон вориди рақобат мешавад. хуш омадед ба барномаи мо ва пеш аз ҳама мехостам дар бораи ҷоми кафа ки бори аввал дар таърих дар тоҷикистон мегузарад ва шӯҳрату шаҳоматаш аллакай дар ҷаҳони футболи осиё ҷои намоёнро ишғол мекунад сухан мегуфтед. гузарондани бозиҳо дар тоҷикистон. ташаккури зиёд ки ба барномаатон даъват кардед. дар ҳақиқат барои футболи тоҷик ин як ид аст, барое ки якумин бор аст дар ҷумҳурии мо як мусобиқаи хеле хуб ба нуфуз гузаронида шуда истодааст ва якчанд дастаҳо омада дар ҳамин ҷо баромад мекунанд. хуб, дар гурӯҳи мо малакай гуфтам тоҷикистон, эрон, афғонистон ва ҳиндустон. ҷои тоҷикистонро дар ин гурӯҳ дар куҷо мебинед? дар ҷои чандум мебинед? дар ҳақиқат ҳам дар гурӯҳи мо як фаворит ҳаст ки ин дастаи эрон мебошад ва се дастаи мо, дастаи ҳиндустон ва дастаи афғонистон ба фикри ман баробаранд ва қувваҳои онҳо баробар аст ва барои ҷои дуюм муҳориба душвор мешавад ба ҳама дастаҳо. имрӯз дар бозие ки тоҷикистон бо ҳиндустон дорад, чӣ натиҷаро мо хоҳем дид? аз нуқтаи назари шумо хуб медонед ки дастаи мунтахаби тоҷикистон бори аввал, ин ҳам дар таърих бори аввал аст, мо дар дараи варзоб қароргоҳи нави дастаи мунтахаби тоҷикистон ифтитоҳ шуд ва дар он ҷо футболбозони мо ба тамринҳо фаро гирифта шуданд ва ин лаҳзаҳое ки мо мебинем ин аз машқи футболбозони мо ҳаст дар ин мавзеи хеле зебоманзар бо ҳавои ниҳоят софу беғубор. албатта ин варзишгоҳ барои футболи мо як чизи хуб аст, барои омодагии тимҳо. ба фикрам ҳамаи тимҳое ки давлати моро дар мусобиқаҳо, тимҳои футбол дар ҳамон ҷо мегузаронанд тамринҳояшонро, тайёрияшонро. ин як маҷмӯаи хуб аст ва ба фикрам ин маҷмӯа ба футболи мо бисёр фоидаи бисёр меорад. дар ҳақиқат чунин ҳам ҳаст, аз ду майдон иборат аст ва ҳамаи дастаҳои мунтахаб метавонанд дар ин ҷо омодагиро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бибинанд. аз ҳиндустон имрӯз, аз бозии имрӯза чӣ интизор ҳастед? рости гапро гӯям, ҳамаи мо умедворем ки тими миллии мо дар ҳамин мусобиқа як баромади хуб нишон медиҳад ва натиҷаҳои хубро ба даст меорад. тими ҳиндустонро гирем, агар аз наздик мо он тимро на он қадар хуб мешиносем. медонем як-ду бозингарои онҳоро, лекин аз наздик он тимро намедонем ва аз имкониятҳои он тим ҳоло хабардор нестем. хуб, шумо дуруст мегӯед. тавре мо шумо мебинем бисёре аз дастаҳое ки ба тоҷикистон омаданд пешакӣ ҳаятҳои худро фиристода буданд ва маълум шуд ки бисёре аз ин дастаҳо бо ҳаятҳои асосии худ намеоянд. яъне аммо баъди омаданашон маълум шуд ки не, дар ҳаяташон бозингарони пуртаҷрибаву асосии дастаҳо ҳам ҳастанд. яъне ин ҷоми кафа барои омодагӣ аст ё худ барои мубориза барои мавқеи худро дар осиёи марказӣ мустаҳкам кардан? акун ин мусобиқа якумин бор гузаронида истода, бар ҳамин ҳоло ин мусобиқа гӯем он қадар вазни худро дар гӯем ки минтақаи осиё оли нишон надодааст. аз ҳамин ҳисоб бисёри дастаҳо ин мусобиқаро чун як мусобиқаи санҷишӣ барои бозингарон дида баромаданд ва ҳайатҳое гӯем ки захиравию бозингароне ки дар
санҷиш ҳастанд онҳоро оварданд. البته شما درست میگید. هنوز سال 2023 اولین نسخه این بازی‌های جام کاف برگزار شد و یک مسابقه پرنور و زیبای و بسیار مجلای بود که در اون دسته‌های منتخب ازبکستان و ایران در فینال بازی کردند و اونجا ایران ازبکستان رو مغلوب کرد. برای جای سوم هم عمان قرقیزستان رو مغلوب کرد. یعنی این بازی‌ها پیش از همه در رسانه‌های خبری ایرانی چنین بود که دسته‌های مثلا چون دسته ازبکستان در جام جهانی سال 2026 بازی میکند، ایران در جام جهانی 2026، یعنی میگه که شهرتشون خیلی بلند است. از این رو میخواهند که حریفانشون باز هم پرقوت‌تر باشند. نه، شرط نیست که برای آمادگی یک و یک باره با حریف سخت ویرو سر کند، تمرین ها رو یا سنجش بازیگران رو. در کار و در تمرین های و در آمادگی های دسته ها در اول رقیبان نه اونقدر پرقوت رو انتخاب میکنن مربیان برای سنجش اون که تا کدام درجه بازیگران یکدیگر رو میفهمند، تا کدام درجه بازیگران دست جمعانه بازی میکنن. برای همین در مرحله اولی آمادگی آنها کوشش میکنن که رقیبان نه اونقدر پرقوت رو انتخاب کنن. خب در حقیقت درست گفته. ما با دسته منتخب هندوستان بازی های زیادی گذراندیم. از اون دوره که من یادم هست اینجا ما امکانیت های خیلی بزرگی داشتیم که در برابر این دسته بازی کنیم. ببینید هندوستان، تاجیکستان، خوب اگر از بازی های نخستین جام دعوت شروع کنیم، پس تاجیکستان با هندوستان بازی های نخستین خود را علاقه سال 2008 گذرانده بودند و این بازی با حساب مساوی انجام یافت. اما بازی دویممون هم در همون سال 2008 صورت گرفت. اونجا تاجیکستان از هندوستان 1-4 مغلوب شد و این در حال هست که سال 2006 بعد اون که ما در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا غلبه کردیم، همین نتیجه ها به دست آمد و بعدا هندوستان رو ما 2-0 مغلوب کردیم، یک بار دیگر 3-0 و یک بار دیگر 4-2 و 3 غلبه داریم و 1 باخت و 1 مساوی. اما در بازی که آخرینش با سال 2019 رسمی آید، من اینجا نظر کردم که در حیاتی دسته منتخب ما بازیگران امروز هستند که محض در همین بازی ها اشتراک کردند. مثلا زهیر جورابویف محافظتگری ما، احتم نظروف، تبریز اسلاموف، اینا سال 2019 در این بازی هنرنمایی کرده بودند. محمدجون رحیموف همچنین در اینجا بود، امیربک جورابویف هم بود، شهرام سمیف، شریدین بوبویف. یعنی ببینید که چند نفر بازیگرانی هستند که با این دسته منتخب هندوستان بازی کردند. امروز به هیئت هندوستانی‌ها هم نگاه کردم، قریب تقریبا 5-6 نفری هستند که در همون بازی‌ها شرکت کرده بودند. یعنی ما با حساب 4-2 غلبه کردیم. هرچند اول 1-2 ما در صفحه عاقب ایستاده بودیم ولی توانستیم که این بازی رو نجات دهیم و به غلبه نائل شویم. اگر آمار بازی‌ها رو گیریم در حقیقت نتیجه بد نیستند. بله. ما 3 غلبه کردیم و این در سالهای آخر بود. این دلالت از آن که ما میتوانیم از بالای دسته هندوستان غلبه کنیم. لیکن هندوستان هم رقیب جدی است. 1-4 این یک نتیجه نه اونقدر خوب است. بله. وقتی که ما باخت کردیم. این سودیل چتری هست، یک نفر بازیگری که در حقیقت از روی نشانه‌هایش در جای اول میسد در هندوستان و با دروازه دسته منتخب تاجیکستان همون جایی که 4-2 هست او با 2 گلش هندوستان رو پیشرفت کرده بود. اما ما توانستیم از این باخت رها شویم. اما امروز در هیئت دسته هندوستان من نظر کردم که این بازیگر 38 ساله نیست. اما شما با دسته منتخب تاجیکستان شناس هستید. بازی آخرین ما با فیلیپین بود که اونجا ما نتیجه 2-2 رو بر جای گذاشتیم. چی به شما پسند بود، چی پسند نبود از بازی دسته منتخب تاجیکستان؟ راستی گپ رو گویم، نه تنها اون بازی، پیش از اون بازی با منتخب تیمور شرقی در دوشنبه بود. بله. در آن بازی ما غلبه کردیم، لیکن صفت بازی خیلی پست بود. برای اینکه رقیب نه اونقدر پرقوت بود، لیکن برتری تیم ما دیده نمیشد. خوب که نتیجه به فایده ما بود، لیکن
خودی صفت بازی خیلی سست بود و بازی که در سفر تیم ما گذراند اون بازی هم گویم یک بازی باورینок نبود. بله. برای ما بازی خوب سر شد، ما گویم گل یکم رو زدیم، لیکن افسوس که اون برتری خود رو تا آخر داشته نتونستیم. امروز ببینید چند بازیگرای لژندری ما اشتراک نمیکنن، از جمله رستم یتیموف، خوب جون عمربویف، خوب دروازه‌بان دومون باکلوف او هست نیست، اما رستم بسیار مهم بود. این تا کدام درجه تاثیر رسونه میتونه بعد بازی دسته منتخبی ما؟ با فکر من هم شما درست گفتید. حاضر در هیئت حاضره دسته ما یک جای مهم رو دروازه‌بان گرفته است. بله. در حقیقت هم در همه بازی ها او یک بازیگری کلیدی تیم ما شده است. افسوس که دیگر بازیگران این خیلی نمی‌درخشند چون رستم و نبودن او به فکرم یک برای تیم ما معما می شود این بازی. باوری دارم که بازیگران این رو درک میکنند و بازیگران خط حمایه کوشش میکنند که دروازه‌بان رو کمک کنند و دروازه رو امین دارند. خوب دروازه‌بان دیگری ما که شما اگر دیده باشید در بازی‌های دوستانه که منتخب تاجیکستان برگزار کرد، الک باکلوف هم در دروازه بود. اولو امروز با دسته تورون تاووز آذربایجان گذشت است. پیش از اینجا اومدنش از دروازه‌اش 2 گل گرفت و تورون در میدانش شکست خورد. در مورد این دروازه‌بان فکر خیلی شما چگونه است؟ از مثلا دیگر دروازه‌بان‌ها هم داریم، موریدی حسنوف و در آخرین فرصت باز یک نفر دیگر دعوت شد. در حیاتی دسته تغییرات خیلی زیاد. سفرمت غفورов به این دسته اومد. اگر اویدی باکلوف گیریم راستی گپ رو گویم بازی او رو کم دیدم و گویم در اساس یک دو بازی خلاصه برآوردن نادرست است و از رقیبان هم وابسته است، از دسته‌ای که او در آن برآمد میکند از آن هم وابسته است. برای همین درباره بازی این دروازه‌بان چی گفتن نمیتونم. تشکر زیاد دوستان گرامی. برای آنهایی که برنامه ما رو تماشا میکنن همین رو میرسونیم که از اون هیئتی که گیلا شکلات سرمربی دسته منتخبی تاجیکستان پیشتر جلب کرده بود و خوب اطلاعش از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان به نشر رسید، تغییرات خیلی زیاد است در خط محافظتی دسته منتخبی ما. حالا فخرالدین احتموف از خوجند همراه شد، اینچنین امدونی کمالوف از گلگوهر از دسته 23 ساله تاجیکستان که آنها هم آماده میشوند ماه سپتامبر بازی‌های انتخابی جام آسیا در تاجیکستان میگذرد. باز یک دیگر با شما رو انتظار هست. اینچنین دلیر ایمان‌نظرов از رگلیتاده است، باز عبدالرحمن نوزیموف از رفشانی کلوب، خیرالدین تورخانوف از هولبوکی واسه. خب باز اینجا اگر بگیم که محمد جان رحیم هم در اول در دسته نبود، حالا نامش در اینجا پیدا شده است. او طاهرجان تقوی‌زاده از وخش، خوب جمشید مخصوم از رفشانی کلوب با این هیئت داخل شدن و همچنین ما در آخرین حالت مهران مدامینوف رو از خط میونه به خط پیش بردیم، یعنی به خط هجوم بردیم. یعنی امکان پیدا شد که در خط هجوم همچنین پیدا شدن این لحظه منوچهر جلیلوف هم در آخرین فرصت ها این از چی درک می‌دهد؟ یعنی دعوت کردن بازیگرانی که در هیئت نبودن، هرچند گفتن که 35 بازیگر هست و این بازیگران باید باشن. این یکمین بار نیست که در هیئت ما بازیگران بسیار رو جلب میکنند، لیکن افسوس که این بازیگران رو ما در میدان نمیبینیم، در هیئت اساسی آنها نمیبرند. حالا ما نمیدانیم که هیئت اساسی کدام از همین بازیگرانی که شما نامبر کردید به هیئت اساسی میبرند و بودن آنها ولی دلالت از یگان چی نمیدهد. ولی نمیدونیم که آنها به هیئت اساسی میبرند نمیبرند یا از هیئت ذخیروی با برای کمک کردن بازی به میدان میبرند نمیبرند، این رو ما نمیدونیم. در حقیقت چنین هست. خوب دوستان گرامی، حالا دولت خطیبوف در ورزشگاه
مرکزی شهر هیسور که اونجا این مسابقه ادامه یابد و علاقه شما خوب می‌دونید که در میدان‌های صنعی که کنفدراسیون فوتبال آسیا علاقه گذراندن مسابقه ها رو منع کرده است. حالا دولت در پیشروی ما هستند و می‌بینم که ورزشگاه آهسته آهسته پر می‌شود و مخلصان خیلی زیاد میشوند، زیرا در بازی اولی که دسته ایران با افغانستان بازی کرد شماره مخلصان تماما کم بود. دولت حالا چگونه اینجا حالت ورزشگاه است و می‌بینم که دسته‌ها هم برای آماده کردن خود به میدان آمدند. سلام بینندگان عزیز، سلام همکسبان گرامی قدر که عین زمان در استودیوی مرکزی تلویزیونی ورزش قرار دارید. تا آغاز قسمت افتتاحی دومین مسابقه جام ملت‌های کاف 2025 خیلی وقتی کم باقی مانده است. طبعا می‌بینیم شماره مخلصان زیادی هواداران تیم ملی تاجیکستان به ورزشگاه مرکزی شهر حصار تشریف آوردند. طبعا می‌بینیم در رو برای دوربین‌های تلویزیونی ورزش نشستگاه‌های مخلصان الکی پر شده است و همزمان دیگر قسمت‌های ورزشگاه مرکزی شهر حصار نیز طرف پر از مخلص می‌شود. خلاصه امروز قسمت افتتاحی این مسابقه از جانب دستاندرکاران در یک سطح و صفت بلند برگزار می‌گردد. بسیار گرامی، لحظه طور می‌بینید یک ناقصی فنی هم اینجا رخ داد و صدای دولت رو ما اینجا نمی‌شنویم. به هر نوع این حالت‌هایی که ما اینجا در ورزشگاه دیدیم، ورزشگاه آهسته آهسته پر از مخلص می‌شود و همین طور هم باشد که ورزشگاه‌ها در دوام این بازی‌های جام کاف همیشه سیرودن باشند، سیر مخلص باشند و از طرف دیگر کاف هم برای مخلصان یک تحفه به اندازه غلطی و قیمتی رو هم تهیه کرده است که هر کسی که با گرفتن بلیت سزاوار شده بود و با این ورزشگاه آمد صاحب автомашина هم می شود. خب طور دیدید ورزشگاه علاقه پر از مخلص است. امروز مخلصان تا کدام درجه میتونند که به دست ما کمک کنند؟ مخلصان ما خیلی فعال هستند و از همین نوارها دیده می شود که آنها تشنه بازی فوتبال هستند. آنها انتظار هم خیلی بازی ها هستند و من خیلی خرسندم که همین مسابقه را در تاجیکستان گذرانیده ایستادند و با مخلصان امکانیتی در ورزشگاه آمده دستگیری تیم ملی یک تشکیل کردند. یک خوب است. درست. باز یک بار دیگر حالا میگن ناقصه‌های فنی برطرف شدن و ما میتونیم با دولت صحبت کنیم. خوب شما رو میشنویم دولت، ما آماده هستیم که اطلاع شما رو شنیده باشیم. مرحمت. سلام همکسبان گرامی قدر، سلام بینندگان همیشگی شبکه ورزش. تا آغاز قسمت افتتاحی دومین این لحظه ها هم ما رو دنبال میکند این نکته‌های فنی. دوستان گرامی، ما در جانب دستاندرکاران یک چاره‌بینی فرهنگی فراغتی برای مخلصان تیم ملی کشور پیش بینی گردیده است. الکی مخلصان زیادی تیم ملی کشور در ورزشگاه مرکزی شهر حصار جهت تماشای بازی منتخب‌های تاجیکستان و هندوستان در بازی دوره اول تشریف آوردند. در روبروی دوربین‌های تلویزیونی ورزش نشستگاه‌های مخلصان الکی پر شده است و تا رفت ورود مخلصان به ورزشگاه ادامه دارد. باید بگویم که قسمت افتتاحی این چاره‌بینی ساعت 20 آغاز می‌گردد. در مراسم افتتاحی این چاره‌بینی یک قطار از سراینده‌های استرادای تاجیک اشتراک نموده جهت باز هم تقویت بخشیدن شکوه و شهامت این مسابقه نقش خود را حتما میگذارند. در مورد رقابت منتخب‌های تاجیکستان و هندوستان چرا گفتن امکان پذیر است، هر دو دسته با آمادگی جدی وارد این رقابت میشوند. منتخب هندوستان اندکی بر وقت‌تر الکی وارد تاجیکستان گردید و تمرین‌های خود را برگزار هم نمودند و منتخب تاجیکستان باشد همگی 3 روز تمرین‌های خود را برگزار کرد در بازی تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر در ناحیه بارزاب. البته چند پیش تیم ملی
وارد ورزشگاه مرکزی شهر حصار گردید. هیئت پورا آماده است. الکای ستاد مربیان تحت رهبری متخصص گرجی گلا شکلاتزه هیئت اولیه رو نشر نمودند. باید بگویم که در رقابت بر مقابل هندوستان یک قطار از فوتبال بازان محوری تیم ملی و مانند دروازه‌بان رستم یتیموف و بعدا چند از دیگران اشتراک کردن نمیتوانند و نوابسته از این مشکلات کادری تیم ملی فوتبال ما در این رقابت فاوریت بهره به دست آوردن پیروزی باقی خواهد ماند. برای چی؟ به خاطر آنکه امروز ورزشگاه مرکزی شهر حصار را مخلصان و هواداران تیم ملی یک شکوه شهامت خاصه ضم نمودند که فکر میکنم برای بازیگران ما یک روحیه بسیار همخوان میبخشد و در این برابر قید کردن به مورد است که ورود به ورزشگاه جهت تماشای بازی کاملا رایگان است و اگر نفرانی که چیپته خریداری میکنند امکان دارند که در بازی برناک اشتراک نموده امکانی به دست آوردن اتومبیل برقی را صاحب شوند. این اقدام نجیب است که از جانب فدراسیون فوتبال مملکت در عرفه مراسم افتتاحی دومین مسابقه جام ملت‌های کاف روی دست گرفته شده است. تشکر دولت. یک تفصیلات یک شرح خیلی کفسی است از بدون شما با خیلی برخوردار شدیم. خوب هرچند نکته‌های تکنیکی هم بودند اما تشکر به شما و اگر در حالتی که باز لازم شد ما به شما برمیگردیم. سلامت باشید. خوب طور دیدید اینجا حالا مخلصان انتظار هستند که رسم کشایشی این بازی رو تماشا کنند و اونجا پیش از همه حافظان نامی تاجیکستان به اینجا اومدند که برای آنها یک روح توانایی نوی هم پیشکش کرده باشند. این هم یک نویگری نیست. در بسیاری مسابقه‌های بین‌الخلقی شده شوی همین گذرانده می شود. بگیم که فایراد برای جلب مخلصان فایراد میکنند. لیکن اگر مخلصان محلی خودمان رو گیریم آنها برای تماشای فوتبال آمدند. بله من با شما همراه هستم. خیلی تشنه فوتبال هستند و بازی های تیم ملی رو در گویم که دولت خودمان در ورزشگاه خودمان تماشا کردن رو آنها خیلی تشنه هستند. از همین سبب ورزشگاه پر است. تشکر زیاد. حالا ما از کارگردان خواهش میکنم که لحظه های بازی بین دستای ایران و همچنین افغانستان رو نشون دهند. یک بازی جولی بود. ایرانی ها اونقدر بسیار به صورت بلند بازی نکردند. بازی با حساب 3-1 انجام یافت. گفتیم حالا اینجا از همه مهمش آن است که فوتبال بازان دسته منتخب افغانستان بسیار خوب بازی کردند و توانستند که همین هجومی دور و دراز خود را با گل انجام دهند. اینجا امید موسوی است دقیقه 21 و حساب شده شد. بررسی با بازی دسته منتخب افغانستان هم توجه کردم. بسیار یک بازی خوبی داشتند. بسیار یک بازی که در حقیقت سطحش بلند هست. ما در این باره هم گفته بودیم. حالا بعد اون که 5 دقیقه پس سر شد وقتی اون هم رسید ببینید این گزارش فوتبال دسته افغانستان رو من راستی بازی‌های آخرین افغانستان رو دیدم. اونها در بازی‌های انتخابی جام آسیا هم اشتراک دارند ولی متاسفانه حالا موفق نشدند که بیشتر باز یک هجوم دیگری آنها رو شما دیدید. اینجا نه، اونجا گلی که زده شد در حالت نوبازی معنی داد می شود یا که نه در آخرین فرصت از اینجا دوستان گرامی وار هم استفاده می شود و ما و شما امید موسوی رو می بینیم که در این گل زده افغانستان سهم بی‌نظیری خود رو گذرانید و هرچند اینجا اشتباه ها در نوشتجات هستند دوستان گرامی اساس گل زده امید موسوی است و این بعد 5 دقیقه گل دسته منتخب افغانستان فوتبال بازان دسته ایران فشار رو زیاد کردند و زود با گل جوابی هم رسیدند. آنها توانستند که مجید علیاری رو در برابر دروازه‌بان دسته منتخب افغانستان روبرو برآورند. حالا ببینید ضربه کنجی اینجا انجام یابد و این ضربه با همین گل نهایت زیبا و ماهیوار زده شده. گل رو دیدید چگونه زیبا بود. بسیار هم گل زیبا بود و این مجید علیاری است. دقیقه 26 حساب 1-1. هرچند گویم رسانه‌های ایرانی نوشتند که بازیگران
اساسی دسته منتخب ایران به اینجا نمیاد. اما این طرف نیست. دوستان گرامی همینجا هستند. ترابی و علیرضا جهانبخش و همه در همین میدان. حالا فرصت میرسد که البته در مقابل دسته منتخب تاجیکستان چون ما میزبان این بازی ها هستیم به میدان خواهند آمد. سپس فوتبالبازان دسته منتخب ایران گل دوم خود را محض در دقیقه 36 زدند. این هجوم درودراز آنها هم از کنار چپ با صورت نهایت بلند به پیش فرستاده شد و اینجا امیر حسین زاده حساب را 2-1 کرد. امیر حسین و فکر میکنم که تا اون زمانی که در ورزشگاه مرکزی دوستان گرامی رفتی گشایش این بازی ها شروع نمیگردد، ما برنامه ما رو ادامه میدیم. حالا باز یک گزارش قسمی علاقه دویمی واخوری است و بار دیگر مجید علیاری دیگر باز یک ستاره دیگری در رأی دسته منتخب ایران پیدا می شود که در اینجا علاقه گل دویمی خود رو زد، علاقه دوبل انجام داد. یعنی از این بازیگر باید محافظتگران ما هوشیار باشند، نگذارند که همین گونه حالت ها رو با گل انجام دهند. خب گفتم که ایرانی ها کمی هم آرامتر بازی کردن در این بازی. در حقیقت در نوارها ما دیدیم که اولی بازی آنها به نسبت تیم افغانستان نه اونقدر جدی نگاه کردند. از همین حساب یک چند خطاگی ها کردند و از همین خطاگی ها بازیگران تیم افغانستان استفاده بردند و گل یکم را به دروازه ایرانی ها زدند. لیکن از سبب آنکه سطح بازیگران ایران بلندتر است، آنها تیز خود را به دست گرفتند و روش بازی و نتیجه بازی رو با فایده خود انجام دادند. 3 امتیاز 3-1 در جای اول در گروه B هستند. خوب من گفتم دو گروه هست. گروه A در ازبکستان بازی ها برگزار می‌گردند. در اونجا دسته‌های منتخب ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان. ازبکستان سال گذشته سال 2023 جای دوم رو به دست آورده بود، دسته عمان جای سوم رو و این دسته ها باز در یک گروه هستند و اونجا بازی ها از پگاه سیوم شروع می شوند و این بازی ها رو هم تلویزیون ورزش منظوری شروع میکند. حالا از کارگردان میخواستم یک بار اگر امکانیت باشد که ورزشگاه مرکزی شهر ایسور در کدام حالت است، آیا شروع رسمی گشایش بازی ها نزدیک شده است یا نه؟ اگر همین لحظه ببینید بله حالا آمادگی ادامه دارد و من فکر میکنم که تا اون زمانی که مخلصان هم با ورزشگاه وارد میشوند و حالا از من خواهش میکنم که اینجا ما باید برنامه خود رو با پایان رسونیم میگن، چون که اینجا باز تبلیغات هست، تبلیغاتی که البته مفید است برای نشان دادن این گونه گزارش های مستقیم. دوستان گرامی برنامه تا بازی رو با پایان میرسونیم و بعدی بازی برمیگردیم با برنامه بعدی بازی. کدام نتیجه رو ما انتظار هستیم البته شما خود میدونید. غلبه دسته منتخب تاجیکستان رو با کدام حساب شد جان؟ خوب میشد که با حساب 3-0 میشد. 3-0 با آن خاطر است که بعد غلبه با حساب 3-0 دسته منتخب تاجیکستان میتواند با جای اول براید. من هم امیدوارم که این بازی 3-0 نه 4-0 به پایان میرسد. اگر 4-0 به پایان نرسید غلبه هم مرا قانع میگرداند. تا بازدید در برنامه بعدی بازی.